ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي يا ربي صل على محمد واجمع من السل ما تفرق يا ربي يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعواك يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوالي البرهان الممصود بالوجود كرامه وإنسانه تعالى منذ وزمسان خلق الخلق لحكما وانتر عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسما فأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبيده رحما فعلقت إرادته العسل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرا في صرابيع والرسالة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي مرد الحسان صورة كاملة زارا في هيكل محمود فتعاطرت الوجود أكنف الوجود وأدرجت برد العوالم بدرج التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كرب أوان وذي هذا العبد المحبوب على السماوات والأرض ومن فيها في ترحيب
وأمطار الجود العلا على الوجود تسيج وأرسلت الملائكة بتمثيل للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسب القنا هذا المذكور ليبرز نوره كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق كمن على من أتم الله عليه النعمة بالخوص الأمة أن يحضر عند الودي أمة تعيسا لجنابها المسعود ومساركة علىها في هذا السمات الممدود فأضر الله في جيل سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور عين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرد الحامد المحمود بدعين لله بالتسليم والسجود صلى الله صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الله الله صلوات أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون الأنصار الله الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهذا اليمن ضرت واستديروا بجمال الله الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله
صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مبلغ المختار أنا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله agar hidup manfaat rindu surga lewati badan mencari berkah yang kuasa rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin الذين هم صفت نفوسهم وطبت قلوبهم وكانوا هم سادة المنشرين ما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية. Sadaqallahul aliyul azim. Saya muliakan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ismatullah, yang mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah jadikan beliau orang-orang yang terpilih untuk duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Sofyan, yang juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait Bapak Muhammad Anung beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam pengajian dan kebaikan, dan insya Allah dari pengajian ini mampu merubah diri kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hidup kita ini seperti sedang berada di tautan yang lepas, terombang-ambing oleh gelombang, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang dihajar ke atas, kadang ditenggelamkan ke bawah. Ketika kita terombang-ambing dalam kehidupan seperti di lautan yang lepas, kita bingung mau pegangan sama apaan. Mau pegangan dengan sholat kita masih bolong-bolong. Mau pegangan dengan sedekah kita, ngasihnya kecil, ikhlasnya kagak.
Mau pegangan sama zakat kita, nggak ada penambahan dari dulu, itu aja. Mau pegangan sama puasa kita, kayaknya puasa kita itu puasa yang bukan puasa orang-orang yang khusus, yang sekedar mendapat ganjaran lapar dan dahaga saja. Mau pegangan sama haji kita, berangkat aja belum. Ketika kita di tautan yang lepas ini, kita bingung mau pegangan sama apa nih. Jangan sampai kita tenggelam kemudian nggak ada yang menolong. Maka kita butuh penolong di saat kita diombang-ambing di lautan kehidupan. Dan penolong yang paling cakep, adalah syafaat Rasulullah. Kok kenapa dibilang penolong yang tercantik adalah syafaat Rasulullah? Satu waktu Rasul itu didatengin Jibril. Karena memang para nabi itu temannya malaikat. Nabi Yakub temannya Ijrail, Nabi Muhammad temannya Jibril. Tapi kalau anak di surga mau temenan sama Ijrail nggak ada masalah sih. Nah, didatangi Rasul oleh Jibril. Jibril pun bercerita tentang lapisan neraka. Rasul nanya, min aina ya Jibril, dari mana Jibril? Habis muter-muter ngelihat neraka. Ada 7 tingkatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nomor 1 buat siapa tuh? Buat orang-orang munafik. 2 buat anu. Sampai yang ke-6. Kemudian yang ke-7, nah Jibril kagak mau ngomong nih, diem aja. Ditanya lagi sama Nabi Muhammad, wahai Jibril, yang ke-7 buat siapa? Jibril masih diem aja. Rasul agak sedikit memaksa, tolong kasih tahu tingkatan yang ke-7 itu buat siapa? Maka Jibril pun memberitahukan Rasulullah dengan terbata-bata. Kata Rasul, kata Jibril, neraka yang ke-7 itu buat kalau ada orang ngaji dia main HP mulu. Ada cakep guru. Yang ke-7 apa guru? Ulangin. Kakak dengar. Volume. Langsung dibuang dia mah gila. Kalau ngerokok nggak apa-apa, makanan jangan. Buat siapa? Maka Jibril dengan keraguannya menjawab, li ummatika ya Rasul. Itu untuk umatmu ya Rasul. Terjatuh Rasul hari itu, mukanya merah. Rasul nangis. Kemudian Rasul masuk ke dalam kamarnya, ke dalam rumahnya. 3 hari 3 malam Rasul nggak keluar, nangis doang. Nggak makan, sampai badannya kurus kering, matanya bengep. Rasul nangis-nangisnya 3 hari lebih. Akhirnya Abu Bakar pun berkunjung ke Rasulullah, pengen melihat keadaan Rasulullah, pengen nanya apa yang menyebabkan Rasul nangisnya begitu dahsyat. Diketuk pintu Abu Bakar, Rasul tidak menjawab. Abu Bakar pun nggak kuat melihat Rasul kok nangisnya sesedih itu berhari-hari sampai nggak makan. Balik Abu Bakar ketemu Umar. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Gimana saya nggak nangis melihat Rasulullah nangis berhari-hari sampai badannya kurus kering karena nggak makan. Kita nggak tahu permasalahan beliau apa. Coba engkau ke sana Umar. Siapa tahu dengan engkau Rasul berani. Rasul mau keluar dan mengatakan apa permasalahannya. Umar datang ke rumah Rasulullah, diketuk pintunya. Sama Rasul pun nggak nyaut. Rasul makin kencang nangisnya. Umar pun berlalu sambil menangis Umar. Sebegitu sedihnya Rasulullah, berhari-hari nangis sampai nggak makan. Akhirnya dia ke rumah Fatimah. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Umar? Tolong datanglah ke rumah ayahmu. Sudah berhari-hari beliau nangis. Sudah berhari-hari beliau juga tidak makan sampai badannya kurus kering. Kali aja denganmu anak kesayangannya Rasulullah mau membicarakan atau melepaskan segala permasalahannya. Maka datang Fatimah. Fatimah mengucapkan salam. Rasul mendengar suara Fatimah, hatinya menjadi tenang. Masuklah Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, wahai ayahanda, apa yang menyebabkan engkau nangis berhari-hari sampai engkau tidak makan dan badanmu kurus kering?
Apa yang menyebabkan kau sangat bersedih begitu lama? Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, siapa yang enggak sedih? Hati siapa yang tidak terpukul? Karena Jibril berkata kepadaku, ada satu neraka yang bakal ditempati oleh umatku. Itulah yang membuatku nangis berhari-hari, yang membuatku sedihnya luar biasa. Bayangin Rasul kita ngedengar dari Jibril bahwa ada satu neraka yang ditempati oleh umatnya, Rasul nangis berhari-hari sampai kagak makan. Beda sama kita, kalau ngedengar teman kita hidupnya susah, kita makan malah doyan, ya kan? Betul nggak? Boy, cakep dia lagi susah nih, emang gue tungguin dia. Kita makan apa aja? Ya Rasulullah, makanya ayo cari penolong terbaik di saat kita terombang-ambing dalam kehidupan. Siapa penolongnya? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Sebab saya pernah bicara, dari salat Anda belum tentu Anda mencicipi surga. Dari zakat belum tentu. Bahkan dari pengajian ini juga belum tentu kita bisa nyicipin surga. Sebab kadang ngaji mengaji berbuat jahat majojong. Ngaji mengaji maksiat tetap jalan. Seakan-akan kita ngejek Allah. Malam Jumatnya kita ketemu Allah, sisanya kita ketemu hal-hal yang berbau yang lain. Makanya kata Ibrahim bin Adam, ada ciri-ciri orang yang mau bertobat dan nasuha. Tobat nasuha loh. Manakala sudah merasa tobat dan nasuha, pertama dia tinggalkan sesuatu yang dulu dia bermaksiat. Terus yang kedua, dia nggak bakal ngulangi lagi, sekalipun nggak diulangi lagi. Baru tobat dan nasuha itu. Jadi kalau kita duduk di sini besok masih berbuat keburukan, duduk di sini masih berbuat keburukan, itu namanya tobat sambal. Bisa jadi ancaman Allah datang sama kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Disitulah yang membuat kita hidupnya susah, karena Allah terus tambah penyakit di hati kita, semakin bengkak penyakitnya. Apa bedanya kita dengan kaum-kaum munafik yang cuman sok-sokan di malam Jumat, tapi di luar Jumat kita tetap berbuat kemaksiatan dan kejahatan. Hati-hati dengan perbuatan ibadah kita yang seakan-akan kita diterima oleh Allah ibadahnya. Nah, kita makanya lagi terombang-ambing nih di lautan kehidupan. Maka jadikan syafaat itu sebagai penolong yang terbaik. Nah, kemudian hubungan kita dengan Allah itu, Allah serba mempermudah, nggak ada yang mempersulit. Ada nggak yang ibadah yang bentuknya menyulitkan manusia? Nggak ada kok. Siapa yang ngomong 24 jam kita dikasih waktu cuman 25 menit sholat kita, 25 menit kok, nggak lama. Sholat isya berapa menit sih kuatnya? Paling kalau bacanya cuman inama wal asri, paling berapa sih? 25 menit. Tapi 25 menit yang Allah kasih keleluasaan kita, itu juga kita susah banget untuk datang ke Allah. Nggak ada yang nyusahin. Harta yang sebanyak itu dipinta cuma 2,5%. Sedekah dipinta sama Allah seikhlasnya. Nggak ngasih juga nggak apa-apa, karena banyak ibadah sedekah selain uang. Senyum sedekah, tenaga sedekah, ya kan? Apa yang kita miliki ngebahagiain orang sedekah. Nah, Allah nggak ngasih ujian kita dahsyat. Makanya kalau urusannya ke Allah, taubatan kita nggak mungkin nggak diterima, bang. Kalau ke Allah nih ya, nggak mungkin nggak diterima. Sebab Allah kan sudah deklarasi tuh, Inni Ghafurur Rahim. Aku ini maha pengampun, maha loh, bukan pengampun. Maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, jadi nggak ada istilah miskin. Maha adil, jadi keadilan jangan cari di orang, kagak dapat. Allah yang maha adil. Maha agung, jadi jangan ngagung-ngagungin manusia, paling ngagung-ngagungin presiden ya. Yang maha agung cuman Allah. Maha suci, jadi jangan sok suci lu pada, karena ada maha suci. Maha kaya, nggak bakal bisa miskin. Maha memberi, nggak mungkin minta imbalan. Allah maha memberi kok, nggak mungkin Allah menuntut imbalan. Makanya sampean mau sholatnya kayak wali, mau jahatnya kayak Fir'aun, nggak ada masalah bagi Allah mah. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Ente mau kayak Fir'aun silahkan, tapi kan ada tempat sekelas Fir'aun di akhirat nanti. Ente mau kayak wali silakan, karena ada tempat yang terbaik juga untuk sekelas yang imannya seperti para wali. Bagi Allah mah nggak ada urusan, karena qiyamuhu binafsihi, Allah agung dengan sendirinya, Allah suci dengan sendirinya, makanya statusnya maha. Nah, ketika kita berbuat salah sama Allah, nggak mungkin nggak diterima taubatan nasuha. Tapi kan hubungan ini ada dua, minallah minan nas.
Hablum minallah, hablum minan nas. Kadangkala yang menghambat rahmatnya Allah itu bukan urusannya ke Allah, bukan urusan dosa ke Allah. Yang menghambat kita rahmat Allah datang, hidayah Allah datang itu adalah urusan kita kepada manusia. Urusan kita, Bang. Jadi kalau lu dulu pernah nyakitin orang, Bang, banyakin minta maaf, Bang. Ngecewain orang, susah ngeliat orang senang, senang ngeliat orang susah. Nah, kalau kita ngerasa ngecewain orang dan sebagainya, nah ini yang kadangkala menghambat hidayah turun dari Allah. Sebab Allah Maha Pengampun, tapi Allah Maha Adil. Ingat loh, Allah Maha Adil. Saking adilnya Allah, sebelum engkau urusan dengan manusia selesai, kalaupun dia ciptaanku, maka aku belum berani mengeluarkan lisensi taubat. Urusannya beresin dulu. Kecuali Nabi Adam tidak terjebak di dunia. Nabi Adam langsung di surga. Siti Hawa sama Adam beranak pinak di surga, udah nggak ada urusan kita. Tapi kan kita diturunin di dunia, maka urusan dunia kelarin dulu sebelum urusan akhirat. Ke manusia cakepin dulu sebelum berhubungan dengan Allah. Hablum minan nasnya bikin indah, insya Allah hablum minallahnya bakal berkah. Karena bagi Allah, sebesar apapun dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah. Sekecil apapun pahalanya, bahkan sebesar biji sawi pun kita pahalanya, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Nah, dari sisi inilah kita mesti mencari apa aja sih yang bisa menjadi taubatan nasuhanya secara cepat. Apa aja sih yang mampu menjadikan kita mendapatkan hidayah secara cepat. Jadi dulu sahabat pernah nanya sama Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Kira-kira menurut wahai Rasul, amal-amal apa aja sih yang dicintain banget sama Allah? Ini namanya kita ngambil jalur kompas nih, potong kompas nih. Kalau kita mau seneng sama perempuan, minimal apa sih yang disenengin perempuan tersebut hingga dia jatuh cinta sama kita? Apakah dia seneng nyanyian? Apa senang bunga uang, apa senang dengan puisi? Kita mesti cari tuh. Dan ini dikasih bocoran. Ini dikasih bocoran oleh Nabi Allah Muhammad SAW ketika sahabatnya nanya, ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, amal-amal apakah yang dicintai oleh Allah? Maka apa kata Rasulullah? Amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada. Nah, saya tanya lagi, ala waktiha di sini awal waktu, akhir waktu, apa sempatnya waktu? Ada orang yang bilang di awal waktu, Ustaz. Ada yang bilang di pertengahan, Pak Ustaz. Ada yang bilang kalau pas dengar dia sempat dia kerjakan, Pak Ustaz. As-salatu ala waktiha ini bukan cuman dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau itu bentuk penghambaan kita ke Allah. Jadi dohor, isya, subuh, maghrib itu bentuk penghambaan kita kepada Allah, yang prakteknya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kita lihat konteks salat secara bahasa. As-salat wa huwa du'a. Salat itu doa. Apakah doanya perlu di dohor doang waktunya? Doa kita cuma di asar doang waktunya? Doa kita cuma di maghrib doang butuhnya? Atau doa kita cuma di subuh doang? Kalau itu mah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, dengan di awal, di tengah, ataupun di akhir adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita ngambil dari sisi bahwa as-salat wa huwa doa, maka 24 jam itulah waktu sholat yang kita tepati. Jadi percuma kalau habis sholat asar berbuat kemaksiatan lagi, berarti dia belum tepat waktu. Karena di waktu-waktu di luar sholat mereka berbuat kemaksiatan seakan-akan gak menghadap Allah. Cuma di dohor doang dia menghadap Allah, tapi antara dohor dengan asar dia berbuat kemaksiatan lagi. Percuma ketika habis sholat berbuat keburukan lagi, berarti waktu di luar sholat dia nggak pakai untuk ibadah atau berdoa kepada Allah. As-sholatu ala waktiha, 24 jam yang Allah kasih, itulah sholat kita. Sholat secara prakteknya diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
itu di Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi sholat secara bahasa doanya setiap menit lah kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha dan kita butuh. Jadi kalau orang habis sholat kagak doa lagi, kagak minta lagi sama Allah, sombong amat. Makanya doa itu silahul mu'min, muhul ibadah, imadduddin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, kemudian intisarinya ibadah, dan imadduddin tiangnya agama. As-salatu ala waqtiha. Nah, ini amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi Bang Anung habis sholat, terus habis sholat main gaple lagi, ya percuma Bang, berarti kita belum menghargai waktu yang Allah kasih. Belum sholat berarti kita. Abang masih habis sholat berbuat korupsi lagi, sama aja bohong. Makanya mendingan kagak usah sholat sekalian. Kenapa? Karena orang sholat itu belajar mengecilkan dirinya, belajar mengecilkan hatinya, belajar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa kata Rasulullah yang paling saset? Birrul walidain. Cintai kedua orang tua kita, ini saset Bang. Dulu di zaman Nabi Musa, Nabi nanya, Nabi Musa ini kan termasuk kalam Allah yang bisa bicara dengan Allah. Nabi Musa nanya sama Allah, wahai Allah, siapakah nanti yang menjadi tetanggaku di surga? Nabi Musa nanya tuh, yang menjadi tetanggaku di surga. Kemudian Allah kasih petunjuk, pemuda yang namanya Anu di desa Anu, pergilah ke sana. Nabi Musa datang sesuai dengan petunjuk Allah. Dilihat tampangnya biasa aja, tapi kenapa dia jadi tetangga gua di surga nih, kata Nabi Musa. Kemudian ketika Nabi Musa datang, sebelum melayani Nabi Musa, dia masuk ke dalam kamar. Dia bawa babi betina, dimandiin, dibedakin, dikasih makan, kemudian dicium, dimasukin lagi ke kamar. Nabi Musa ngeliatin. Kemudian dia bawa lagi babi yang jantan, dimandiin, dibersihin, disuapin, dimasukin lagi ke dalam. Kemudian Nabi Musa nanya, wahai pemuda, ini model begini ngapa jadi tetangga gue di surga? Ditanya, sampean agamanya apa? Agama tauhid, agama ajaran wahai Musa. Kan kalau ajaranku bawa babi itu haram, kenapa sampean begitu cinta sampai memandikannya, membedakinya, bahkan menciumnya dengan mesra? Apa jawab pemuda tersebut? Sebenarnya 2 ekor babi ini adalah ayah dan ibuku. Karena perbuatan jahatnya, perbuatan kemaksiatannya, maka Allah mengutuknya menjadi seekor babi. Tapi karena dia adalah orang tuaku, maka aku wajib melayaninya dengan segenap hati. Setiap hari aku melayaninya, memandikannya, menyuapi makanan, menyiapkan ya, baju ala kadarnya, bahkan kami menciumnya setiap ingin tidur gitu. Seekor babi orang tuanya, tapi tetap diurusin sama itu anak, maka anak tersebut jadi tetangganya Nabi Musa di surga. Itu Bang. Lalu sama orang tua gimana mau jadi tetangga sama Nabi Musa? Lu sama orang tua selengean banget loh. Datang ke orang tua ngasih kagak, minta iya. Yang kita gitu ya. Datang ke orang tua nanya dikit aja, lu gajian berapa Tong? Ribet amat sih mak, tadi gue beliin kalau mau mak. Kita begitu ya, banyak sakit hatinya kita sama anak. Udah dia punya gaji masih aja ngerembesin punya kita. Nah ini ya, kita gimana kita mau jadi tetangganya Nabi Musa alaihissalam, melawang kalau kita kayak orang tua jadi budak. Orang tua selalu ngomong cucu, kayak gua aja sekarang Bang, ngomong cucu. Kita kan gitu. Lah anak tiduran aja enaknya ke dokter kita, emang sialan dangkalan gitu. Kita ngerasa gitu kan. Lah gimana mau jadi tetangganya Nabi Musa? Ikhlas. Kan gua juga pengen anak gua jadi tetangganya Nabi Musa. Jangan jadi tetangganya Fir'aun, ntar kita kan ribet urusannya. Birrul walidaini, makanya kan ketemu ridho fi taatin, Allah enggak menaruh ridho di antara ibadah kita, tapi ada ridho yang ditaruh. Kan Anda pernah ngomong, ridho enggak ditaruh di sholat, enggak ditaruh di haji, enggak ditaruh di zakat, enggak ditaruh di sedekah,
nggak ditaruh di ibadah ngaji kita, tapi ridho disangkutin sama urusan orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa syutullahi fi syutil walidain. Nah ini nih, ayo mulai besok yang orang tuanya meninggal ya Al-Fatihah dah, jangan cuma nungguin malam Jumat doang. Ini malam Jumat juga disuruh itu kita lupa nyebut nih. Orang-orang tua kita yang udah meninggal kan belum kemana-mana, masih di alam pertengahan, alam barja antara dunia dan akhirat, masih ngeliatin kita. Nah supaya kita menjadi tetangganya Nabi Musa, bahkan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ayo hargai keringat orang tua kita yang dulu kerja keras buat kita, cium mereka, cintai mereka, doakan mereka kalau mereka sudah tidak ada. Insya Allah kalau hari ini kita melakukan perbuatan baik sama orang tua, maka otomatis tuh gen anak-anak kita pun menghormati kita. Jadi jangan marah nih ketika anak ngebentak orang tua. Mungkin dulu kita pernah ngebentak orang tua kita. Jangan marah-marah nih kalau misalnya anak senangnya begadang, diomelin malah ngototan dia. Mungkin dulu kita lebih parah. Artinya kenapa? Allah itu maha adil. Bukan cuma orang tuamu yang sengsara. Ntar lu kalau jadi orang tua ngerasain sengsaranya apa yang dulu nyebabin sengsaranya orang tua. Itu Allah maha adil tuh. Gitu. Jadi ketika lu nyengsarain orang tua, entar bakal dibalas sama anak-anak lu. Kan kita juga ngomong, dulu kan bapak kita ngomong, lu bikin ribet banget urusan lu. Sekarang kita gantian, lu emang paling ribet, ribet udah. Terus sampai turunan tuh ribet gitu loh. Nyetopnya susah. Bagaimana caranya untuk memutus tali seperti itu? Tadi kita hormatin orang tua. Cuman Ustaz, orang tua saya udah meninggal. Belum, masih di dunia, masih di alam pertengahan. Masih ngeliatin kita dia. Masih ngunjungin kita. Bahkan ketika misalnya kita berbuat maksiat, ini orang tua ditanyain nih. Udah mah hidupnya kita susahin, matinya kita sengsarain. Nauzubillah summa naudzubillah nih. Ayolah kita doain. Saya mungkin pernah cerita. Dulu satu waktu ada seorang ulama yang mimpi di dalam barja. Dia ngeliat orang makan banyak berebutan, tapi ada satu orang tua yang makan sendirian. Kan ditanya, kenapa bapak makan sendirian, yang lain berebutan? Dalam kuburan tuh. Yang berebutan itu mah yang kalau dapat malam Jumat tuh Ustaz Ian bacain. Minal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, Al-Fatihah. Itu makanan tuh. Itu berebutan tuh mereka tuh. Tampol-tampolan di kuburan tuh. Ya. Makanya selama masih dibacain la hadratu apa? La jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Nah, itu kita ngasih makanan. Makanya kalau ente ke kuburan itu assalamualaikum ya ahlul kubur, Al-Fatihah. Itu orang kuburan nengok semua. Wih, ada yang ngasih makanan coy. Mereka berdoa buat kita itu. Allahumma ighfir liman nawara qabrun. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang memberikan ayat-ayat, yang memberikan doa kepada saya itu ampunan buatnya. Itu almarhum pada ngedoain kita. Nah, lu tega apa buah-buah lu, emak lu yang ngasih makan dari kecil sampai gede. Yang kawin aja lu kagak modal acan-acan lu, cuman kolor doang lu. Emak jual sawah buat ngawinin lu. Ya kan? Nyunatin jual motor, kan begitu kan. Semua permasalahan kita selesai sama orang tua. Orang tua mah cuma ngomong luang, kagak gua urusin lu. Tapi ketika kita punya masalah, apa aja dijual, apa aja dijual. Bahkan suruh nyembah-nyembah sama orang yang punya masalah sama anaknya. Dia mau, yang penting anak kita dibebasin dari masalah. Nah, orang tua kita udah gila-gilaan. Masa suruh berebutan makanan lu di kuburan lu? Kan dicengin sama sebelahnya. Anak lu mana ya, bro? Katanya ngaji malam Jumat. Nah, makanan-makanan mereka itu adalah doa kita. Nah, ditanya tuh, kenapa bapak makan sendirian sementara yang lain berebutan? Apa jawab si bapak ini yang makan enak-enakan? Saya ini datang setiap menit makanan buat saya dengan menu yang bergizi, berwarna-warni, yang luar biasa indah dari surga. Apa alasannya? Karena saya punya anak, Bang. Di mana? Di desa Anu. Anak saya setiap hari ngedoain saya, maka Allah spesialis kasih saya makanan. Saya nggak ikut berebutan sama mereka. Ini mereka nunggunya Jumatan doang nih. Malam Jumat, hari Jumat ditungguin sama mereka. Ataupun ada tahlil-tahlilan, dapat dari itu. Itu makanan berebutan. Kalau saya enggak, karena orang tua anak saya masih hidup di dunia, dia ngasih makanan khusus buat saya. Bangun nih si ulama dari mimpinya, disamperin karena sesuai alamat dikasih sama dia. Ternyata benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean punya bapak yang dikubur di sana? Iya. Siapa nama bapak sampean? Anu bin Anu.
Apa yang sampean lakukan sehingga orang tuamu begitu nikmat makan sendirian, yang lain berebutan? Oh, alhamdulillah kalau sampean bisa diperlihatkan. Saya nggak berhenti membacakan doa buatnya, saya nggak berhenti ngasih sodako dan pahalanya untuknya, saya nggak berhenti berbuat kebaikan dan tujuan pahalanya untuknya. Maka orang tua tersebut dapat spesialis makanan dari anaknya. Al-waladu soleh alladzi yad'ulah. Anak soleh yang ngedoain orang tua itu tembus jadi cahaya. 3 bulan kemudian mimpi lagi dia. 3 bulan kemudian mimpi lagi. Apa mimpinya? Orang tua tersebut ikut makan berebutan. Kan ditanya, lu kemarin makan sendirian, ngapa sekarang ikut berebutan? Anak gue yang sering ngedoain gue cuman atu-atunya juga udah meninggal sekarang. Jadi yang saya butuhkan dari muslimin muslimat, mukminin mukminat yang memberikan saya surat Al-Fatihah atau doa buat makanan saya rebutan di dalam barja. Ayo bang, orang tua kita udah gila-gilaan loh bang. Kita disunatin aja orang tua sampai jual emas loh 3 kilo buat barang kita doang biar cakep itu, ya kan? Ya bang ya. Yang terakhir apa? Jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Saat gua kagak bisa ke Palestina, Pak. Gua mau orangnya penakut, duit juga kagak punya. Cukup silahul mukmin muhul ibadah. Senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Kita doain dong, jangan cuek-cuek aja. Merasa sakit hati aja dengan perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam. Itu kita udah punya iman. Ini kadang-kadang orang ada yang mau cari tenar sih. Udahlah, urusan dia negara dia, urusan kita negara kita. Hati-hati ngomong begitu. Cuman gara-gara pengen tiktokan dilihat sama 1000 orang lu jadi sembarangan ngomong, sambar geledek lu nanti gitu tuh. Kenapa? Sebab orang-orang yang urusannya dengan hablum minannas belum kelar, kagak bakal dapat ridho Allah, kagak bakal bang. Nah kita ini kan masa mudanya banyak banget dosa bang ya. Belum perempuan-perempuan yang kita lecehkan dulu kan. Ada kali 100 perempuan gitu kan. Nah itu kita datangin tuh, kita minta maaf tuh Bang Sandy, jangan sampai kacau urusannya. Ya kan? Bobo merah. Karena kan dulu artis semua tuh, Jaya ini Sandy artis kan. Ya kan? Dulu kita ngerayu cewek nggak perlu modal duit, modal petikan gitar sama tekanan keyboard aja dapat cewek kita kan. Nah ini perlu kita minta maaf nih, karena khawatir. Makanya kan Rasul nanti suatu saat orang ada yang muflis di akhirat, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Apakah mereka yang nggak punya kekayaan? Bukan, kata Rasul. Orang yang bangkrut tuh kayak lu nih, ngaji tiap hari, sholat lu rajin, sampai jidatnya bukan lagi hitam, belah 2 sampai. Ya kan? Puasa, kalau kagak ditegur lu kagak berhenti puasanya kan, gitu kan. Dari puasa Ramadan, puasa Daud, Senin, Kamis lu jalanin semua. Bahkan haji lu udah kayak kewalang lu, setiap tahun berangkat haji segala macam. Tapi kalau masih banyak manusia yang tersakiti dari tingkah laku kita, ini kita muflis, karena nanti kita didirikan orang-orang yang disakiti itu berjejer depan kita. Disuruh sama Allah, sampean apa yang menyebabkan sampean dulu sakit hati sama orang ini? Dia kalaupun ibadahnya cakep, wahai Allah, tapi nyakitin hati saya, dizolim sama saya. Ambil pahala puasanya kasih ke dia, ambil pahala sholatnya kasih ke dia, kasih sampai habis pahala kita. Tapi masih banyak nih orang yang sakit hati, dosa lu kasih ke orang tersebut. Maka muflis gitu, mati dengan amalan yang banyak tapi su'ul khotimah. Bang, gua kan nggak bisa nyamperin satu-satu untuk apa namanya minta maaf, minta sama Allah begini, ya Allah ya Rob, hambamu ini di masa muda dulu terlalu jahat. Entah berapa orang yang sudah hambamu ini sakiti dan kecewakan, ya Allah. Hambamu nggak kenal orangnya saat ini di mana, masih hidup atau sudah mati. Allah, kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya, ya Allah. Seperti duha lah kita ya. Kalau masih di langit, ya Allah turunin, ngapa itu duit? Kalau masih di bumi, keluarin, ngapa duit, ya Allah? Kalau jauh, deketin, ya Allah. Kalau haram, halalin, ya Allah. Kalau dikit, banyakin, ya Allah. Nah doa gitu tuh, minta sama Allah tuh, ya Allah, orang-orang yang dulu pernah aku bikin sakit hatinya, jadikan mereka memiliki hidayah, baikkan, panjangkan umurnya, kayakan hidupnya. Dan kami memohon maaf ya Allah, mudah-mudahan dari wasilah Al-Fatihah untuknya. Nah itu cakep tuh. Jangan tenang-tenang aja lu bang, hati-hati bang. Karena kalau urusan ke Allah mah gampang kita dimaafin. Tapi kalau urusan ke manusia, sampai ada kata maaf baru turun hidayah.
Kan kadang lidah kita ini setajam silet, Bang. Kalau udah ngomongin orang ngerasa nggak nyakitin. Ya, termasuk saya pribadi dah kan begitu. Makanya udah kita kayak film Bajai Bajuri dah, setiap ketemu orang maaf. Termasuk begini, Bang. Termasuk buat orang tua kita. Makanya kan warisan yang terbaik adalah silaturahim kita kepada teman-teman abah kita. Kan bisa jadi dulu masa-masa muda kita sama orang yang lain berantem. Nah, kita setiap ketemu sama orang temennya abah kita, anaknya Anjelwani ya? Iya, yang nomor 4, Pak. Oh, saya dulu temennya. Kita ngomong begini, maafin abah saya kalaupun ada salah-salah kata. Kali abah ada utang, biar saya lunaskan. Oh, kebetulan bapak punya utang 3 miliar. Ntar dulu dah kalian itu. Urusannya kacau ini kan. Iya. Gitu. Iya. Ya kita aja ditagih mulu motor. Dan kita laporan ke kuburan, ngapa banyak banget utangnya, Bang, begitu. Nah, kita banyak tuh mintain maaf tuh sama orang-orang tua kita tuh. Kunjungin teman-teman abah kita, panjangin silaturahminya. Biar apa? Biar abah kita penuh dengan keberkahan. Dan ternyata anak itu bisa nolong orang tuanya dari neraka ke surga. Bisa menolongnya. Masya Allah. Itu bapak ibu bapaknya yang jadi seekor babi itu kan karena dikutuk sama Allah, kemudian masuk neraka. Tapi karena anaknya alim dan tetangganya Nabi Musa, maka dia yang minta, angkat orang tuaku dari neraka ke surga. Diangkat sama Allah bakalnya. Nah, kita itu minta sama Allah. Lagi kita bikin orang tua bonyok. Orang tua baru meninggal kita nokip kan goblok itu. Kata malaikat entar boy kan begitu. Ini kan yang paling bahaya loh. Ketika orang tua kita meninggal, kita berbuat maksiat. Makanya ketika seorang anak berbuat maksiat di dunia, hasil dari didikan orang tuanya, maka orang tuanya dipersiapkan 2 pukulan di barzah dan di akhiratnya. Pukulan malaikat, coy, bukan pukulan satpam Indomaret, malaikat pukulannya. Pukulan malaikat ini, coy. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tuh yang menyelamatkan. Dan ada juga yang menyelamatkan. Dulu pernah ada seorang yang juragan kaya raya, cuman pelitnya kebangetan ini. Satu saat dia ini pengen beburunya tujuannya pelit dia. Kalau gua panah dapatnya kambing, lumayan seminggu keluarga gua nggak beli daging nih. Tapi kalau yang gua panah dapatnya dinosaurus, setengah tahun gua kagak beli daging kan, dinosaurus kan gitu. Pas sampai hutan, hujan gede banget, jeledur, petir nyamber, dia pusing nih. Akhirnya ada orang yang lagi gali kuburan, dia lari ke situ. Bang, gali kuburan siapa? Kuburan orang alim. Ngapa kuburan di hutan? Kalau kuburannya di dekat kota, orang banyak yang ziarahin, minta. Siap, bang, gue boleh nggak duduk kuburan? Gue takut sama petir. Sok dah, dia turun ke dalam kuburan tuh. Dia tutupin dengan pelepah pisang. Ini juragan yang pelit nih. Karena di dalam tanah kan hangat, coy. Di luar dingin hujan. Tidur dia merem. Tiba-tiba man robuka. Set dah. Gue cuma numpang tidur, ngapa ditanya man robuka kan gitu. Robuka apaan? Kagak paham lah gitu. Kagak bisa jawab. Maka malaikat ngambil jeruji. Jadi besi itu tajam-tajam mau dihajar ke kepalanya. Satu jengkal lagi mau nyampe, tiba-tiba ada roti kering yang nyelamatin. Keplak. Cakep tuh roti. Tapi yang pasti bukan sari roti itu kan, ya kan? Cakep nih roti nih. Raja Wali modelnya kayaknya nih, ya kan? Kenapa? Bisa nyelamatin pukulan malaikat ini kan? Rasa abon ya kan. Abon pinggirannya lagi, coy ya. Ditanya lagi, waman nabiku, siapa nabimu? Kagak bisa jawab. Namanya orang brengsek, orang pelit kan begitu. Mau dihajar lagi sama malaikat, roti kering itu nyelamatin lagi. Ya Allah ya Rabbi, roti siapa tuh, cakep banget dah. Kalau gua ampe misalnya ini mimpi gua bangun, gua beli sama toko-tokonya, gua kawinin karyawannya, model gitu kan. Sampai yang ketiga, wah kita buka, apa kita mau? Kagak bisa jawab. Pas mau dihajar lagi kagak ada roti yang nolongin, dia teriak-teriak tuh, roti, bangun, katanya mimpi. Alhamdulillah, gua bilang apa aja, gua mimpi. Kalau beneran remuk pala gua. Dia pulang ke rumah, basah kuyup, nanya sama bininya, mah, ada apa? Tadi gua mimpi dalam kuburan, gua tidur di kuburan, gua mimpi
2 malaikat nanyain 3 pertanyaan, 2 pertanyaan kagak bisa gue jawab, 3-tiganya nggak bisa gue jawab, tapi 2 pertanyaan pas gue pengen digebuk palanya, ada roti yang nyelamatin gue, 2 roti nyelamatin 2 pukulan. Nah yang satu nggak ada, untung gue bangun. Yang gue pikirin tuh roti siapa yang bisa nyelamatin gue di kuburan. Bininya mikir, bang lu mah pelit banget bang, jangan kata orang lain dibagi, gue juga kagak pernah dibagi kalau lu beli roti. Emang lu mau buntut kura bang, gue juga nyesel kawin sama lu bang, begitu. Tapi diinget-inget, nah aneh inget bang, abang dulu pernah beli roti bal-balan, abang makan tuh roti, ada sisa yang kering, gua kemakan, abang buang tuh di jendela, nggak taunya di bawah jendela ada fakir dan yatim, miskin dan yatim, lagi berdoa, pas nih yang orang miskin berdoa, ya Allah ya Rabb, kalau hari ini ada yang ngasih makanan bentuknya apa aja deh ya Allah, buat saya sama anak yatim ini, bebasin ngapa pukulan di kuburannya. Jatuh tuh roti kepala anak yatim, peletuk, diambil, dimakan sambil nyebut amin. Ingat, sambil nyebut ya udah cukup ya, cukup ya, cukup Bang Anung, cukup Bang Anung ya. Dimakan tuh sama yatim sama fakir miskin sambil nyebut amin. Subhanallah, 2 pukulan dihindari bang. Gimana lu kalau ngasih santunan yatim Bang Anung? Bang, santunan yatim 2 roti aja 2 pukulan dilewatin. Gimana lu ngasih gua 1 juta bang? Gua yatim piatu bang. Diem lu, 10% dapat bang. Ya kan? Baru 2 roti aja ngebebasin 2 pukulannya. Makanya sodakoh itu bang mesti tepat sasaran. Jangan kayak caleg yang sodakohnya nggak tepat sasaran loh. Si minyak beras mau dicoblos doang, ayo tepat sasaran dong, ya kan? Cari tempat-tempat yang kiranya mereka membutuhkan. Sebab kenapa? Sebab doa orang yang ikhlas kayak begitu tembus, nggak pakai hijab lagi, langsung cus. Mulai besok dah lu pegang roti 3 biji yang kering-kering tuh kan, ada yatim lu kasih, insya Allah tabokin sama orang kan, giliran kering aja lu kasih gua. Itu yang dibuangnya nggak sengaja bang, dibuang nggak sengaja karena pengen dibuang, karena udah nggak kemakan. Nggak sengaja pengen dibuang karena kepala miskin yang lagi tadi berdoa, kalau ada hari ini yang ngasih makanan sama saya, tolong bebasin 2 pukulannya ya Allah di barjahnya, dikabulin sama Allah. Apalagi kita bang, nanti kita kumpulin. Makanya lu nih kalau pengajian malam Jumat ini ada kerecek yatim, lu mau kasih 1.000, 2.000 nggak apa-apa, nanti sebulan kita bongkar, dapat misalnya 200, kasih yatim buat beli pensil. Itu bang nyelamatin kita, bukan cuma selamat di barja dan akhirat doang, usaha kita nyaman, karena jujur kita ini butuh pertolongan. Lu jangan usaha ngandelin otak, tenang gua mah pinter, usaha apa aja gua mau berhasil, belum tentu, karena finishingnya Allah yang atur. Saya punya temen dulu juara 1 mulu, sekarang ngojek. Gua yang nggak pernah dapat juara, alhamdulillah. Kadang kalau lagi ngobrol-ngobrol, lu ilmunya apa sih man? Lu yang nggak punya ilmu, kata gua. Jangan cari pinter, tapi cari paham hidup itu. Lu pinter doang kagak paham ya nggak bakal selesai urusan. Kenapa? Pahami siapa kita, kan begitu. Otak kan Allah yang kasih, biar cerdas pakai ilmu Allah. Otak kan Allah yang kasih, berbuat maksiat kita jadi bodoh. Orang Yahudi pinter tapi bodoh. Kenapa? Karena ilmunya bukan dipakai buat kebaikan, malah kejahatan. Orang begitu disebut orang yang paling bodoh di dunia. Oke tadi ya, ayo kita cari jalan yang sahih. Pertama salat ala waktiha, birrul walidain. Kemudian yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ayo kita berjihad bang. Bahkan ketika kita mati malam nih dalam keadaan berwudu, insya Allah kita disebut orang-orang yang mati dalam posisi syahid. Jadi kita jangan putus wudu pak, wudu terus, kentut wudu, kecuali kalau moncor-moncor udah kita bingung lah kan gitu ya, bisa masuk angin juga kita. Kenapa? Karena ketika kita tertidur kemudian berbaring terlelap tapi dalam keadaan posisi bersuci, insya Allah jikalau mati pada hari itu Allah panggil kita dalam orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, jihad fisabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي يا معبود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين. الأولين والآخرين آمين. وصل وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة ورسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه بالكافي منزله يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين آمين. اللهم يا يسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله.